अमरीका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात पाकिस्तान मेज़बान पाकिस्तान सालिस दा किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल जिहड़े ने उन्हां दा किरदार लायके तहसीन है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक बेहतरीन सिपा सलार ने। पाकिस्तान के किरदार नूं दुनिया भर विच सराहिया गया है। अमन तरक्की ते बुहरान दे खात्मे लई एक अजीम दिन ने। मशरक़े वुस्ता विच अमन दा क़याम साडी अवलीन तरजीह है। तामीरी मुज़ाकरात दे मस्बत नतायज हासिल होंगे। इस वक्त साडे नाल सीनियर तज्जियाकार मौजूद हैं खालिद कयूम साहब। बहुत शुक्रिया खालिद कयूम साहब तुहाडे वक्त दा। खालिद साहब इस वक्त ईरान अमरीका के दरमियान जो तकनीकी मुज़ाकरात ने वर्गन स्टॉक विच जारी ने। वज़ीर आज़म भी मौजूद ने, उत्थे फील्ड मार्शल भी मौजूद ने ते एक मस्बत पेशरफ्त है। इस बारे तुसीं की कहोगे? देखो जी, जिहड़ा ईरान अमरीका जंग सी, इस जंग ने पूरी दुनिया नूं अपनी लपेट च लिया। दुनिया की मेशत नूं अपनी लपेट च लिया। दुनिया का हर मुल्क, दुनिया का हर फर्द मुतासर होया। और ये जिहड़ी ईरान अमरीका जंग सी, इहदा पस मंजर भी बड़ा तवील सी। ये 47 साल दे जिहड़े ईरान अमरीका के तनाज़ात सन, जिहड़े हल नहीं सन हो रहे, उहदा नतीजा सी कि दोनों मुल्कां नूं फिर जंग की तरफ जाना पिया। और इस जंग दे विच ना सिर्फ ईरान के अंदर तबाही हुई, बल्कि मिडल ईस्ट पूरा जिहड़ा उतों की जिहड़ी मेशत सी उन्हां दी, उन्होंने भी बड़ा गैर मूली नुकसान पहुंचा। और एशिया की जिहड़ी मेशतां सन, इकानमी सन, वो भी बड़ियां मुतासर हुईयां। और उस तो बाद इहदे विच पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की सियासी ते अस्करी क्यादत ने अपनी सफारतकारी दा लोहा जिहड़ा वो मनवाया। और पहले तो पाकिस्तान दीयां कोशिशां दे नाल पाकिस्तान की सालसी च जिहड़ा अमरीका ते ईरान के दरम्यान सीज फायर होया, जंग बंदी हुई, आरजी जंग बंदी हुई। और फिर तुसीं देखिया कि उस जंग बंदी दे विच फिर गैर मुइना मुद्दत वास्ते पाकिस्तान दीयां कोशिशां नाल जिहड़ा उहदी तसीह हुई। और फिर पाकिस्तान दीयां कोशिशां दे नाल जिहड़ा और इस हवाले दे नाल जिहड़ा इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त जिहड़ी दोनों मुल्कों के दरम्यान जिहड़ा मुआहदा होया है, उहदे 14 निकात उहदे शामिल ने। और दोनों का मुफाहमत ते इतफाक करना जिहड़ा उहदा पूरी दुनिया जिहड़ा वो पाकिस्तान की पजीराई हुई है। पाकिस्तान की सियासी ते अस्करी क्यादत जिहड़ी है ਉਹਦੀ ਪਦੀਰਾਈ ਹੋਈ है, ਉਹਦੀ अमरीका भी पदीराई कर रहा है, तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान के करतार नूं मन रहा है, ईरान भी मन रहा है। और बड़ी दुनिया का हर फर्द जिहड़ा उन्हें इस मुआहदे दे नाल, जंगबंदी दे नाल जिहड़ा वो सुख का साह लिया। और ये असरात जिहड़े मुस्बत असरात ने इस जंगबंदी दे और इस मुआहदे दे पूरी दुनिया जिहड़ा वो पै रहे ने। और ये असरात जिहड़े ने वो पाकिस्तान की मिशत से भी बहुत ज्यादा आना शुरू हो गए हैं। तुसीं देखिया कि जिहड़ी जंगबंदी हुई मुआहदा होया है, और जिन्हों मुस्तकिल एक मुआहदे की शक्ल देने वास्ते जिहड़े तकनीकी मुज़ाकरात ने, ये जिहड़े 14 निकात तय होए ने, इन्हां ते अमल दरामद के हवाले नाल जिहड़े तकनीकी मुज़ाकरात जिहड़े स्विट्जरलैंड दे विच शुरू हो गए ने और पाकिस्तान की सालसी के जरिए। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वो भी इन्हां मुज़ाकरात दे विच शामिल ने। और इन्हां मुज़ाकरात नूं कामयाब कराने वास्ते और अगे वधाने वास्ते अपनी सालसी के जरिए अपना किरदार जिहड़ा वो अदा कर रहे हैं। और इहदे नतीजे तुसीं देखो कि पूरी दुनिया, मिडल ईस्ट, सारे पूरा एशिया जिहड़ा वो इहदा बेनीफिशरी है। लेकिन मैं समझना कि सब तो वड्डा जिहड़ा बेनीफिशरी होएगा मुश्किल जिहड़ा मुआहदा होएगा वो पाकिस्तान होएगा। और तुसीं वेखिया कि मुआहदे दे नाल ही पाकिस्तान च जिहड़ा तेल दीयां कीमतां ने वो किस तरह जिहड़ा पेट्रोल की कीमत जिहड़ी उहदे विच इतनी वड्डी कमी वाकिया जिहड़ी असीं ते अपना नहीं कदे देखी कि 74 रुपए की कमी जिहड़ी वो वाकिया हो गई है। और इंटरनेशनल मार्केट की कीमतां जिहड़ी घटियां ने, उहदे नतीजे च मजीद अमकान है कि आने वाले वक्त मजीद कीमतां जिहड़ियां तेल दीयां पाकिस्तान अंदर भी घटणगीਆਂ। और पाकिस्तान नूं जिहड़ी खुशखबरी मिली है पाकिस्तान के अवाम नूं तेल दीयां कीमतां घट होण नाल,
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਾਸਟ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੁਹਰਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਵਾਨਾਈ ਦਾ, ਉਹ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਵਾਨਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਔਰ ਆਇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਸਾਡੀ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥਵੀ ਮੁਆਹਦਾ ਤੈਅ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਤਵਾਨਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਹਰਾਨ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੱਥਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਹਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੈਅ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜਮੂਈ ਅਸਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਪੈਣਗੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਨੇ, ਸਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਇਹ 2012 ਚ ਵੀ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਨ। 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 2013 ਤੱਕ ਸਦਰ ਸਨ। ਇਹ 2012 ਚ ਇਰਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਇਫਤਤਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਰਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਰਾਨ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਹਰਾਨ ਹੈ, ਸਸਤੀ ਗੈਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਰਾਨ ਦੀ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾਦਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਰਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਆਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਰਾਨ 'ਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਹੈ, ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਕਤ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਛਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਹ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਵੀਲ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇਮਕਾਨਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡਾ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਸਤੀ ਗੈਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਗੈਸ ਟਰਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਮਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸ਼ਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਦਲਾ ਔਰ ਆਮਦ ਰਫਤੇ ਉਹ ਵਧੇਗੀ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਜਾਰਤ ਹੈ ਉਹ $10 ਅਰਬ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ। ਜੀ ਖਾਲਿਦ ਤੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਜਮਦ ਅਸਾਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜੇ ਆਪਣਾ ਇਰਾਨ ਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ, ਇੰਨੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ ਵੀ ਹੈ, ਇਰਾਨੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖਾਰਜਾ ਦੇ ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਵੀ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਨੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਜੇ,
ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ। ਔਰ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਆਹਦਾ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਕਾਨਾਤ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਹਦਾ ਹਤਮੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 47 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਗਜ਼ਾਈ ਜਨਾਤ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ 100% ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਰਾਨੀ ਮੈਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਅਗਰ ਤੈਅ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੁਆਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮਫਾਹਮ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਤਮੀਰੇ ਨੌ ਵਾਸਤੇ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਲਫ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਜਮਦ ਅਸਾਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਰਾਹਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਹਲਾਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਜਮਦ ਅਸਾਸੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਸਤਿਆਬ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਲ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਗੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੌਂਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਮਸਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੇਫ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸ਼ਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਨਮੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਲਫ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਇਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਫ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ 41 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਰਸੀਲਾਤੇਦਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਲਫ ਮਾਲਕ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ UAE ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 25 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰਾਦ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 17 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਰ, ਕੁਵੈਤ, ਬਹਿਰੀਨ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਲਫ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਮਸਕਤ, ਅਮਾਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਛੀ ਜਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੁਆਹਦਾ ਤੈਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹਤਮੀ ਮੁਆਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਇਮਕਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਫ ਦੀ ਮਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸ਼ਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਫ ਮੁਤਾਸਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਇਕਾਨਮੀ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅਫਰਾਦੀ ਕੂਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਜੀ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਊਦੀਆ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਦ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਡੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਊਦੀਆ ਈਰਾਨ ਮੁਫਾਹਮਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਈ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀਆ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ?
ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਮਾਲਕ ਨੇ, ਇਰਾਨ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਨ ਗਲਫ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਸੀਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਰਾਨ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਗਲਫ ਮਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਬਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਹਾਲ ਕਰਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਬਿਲ ਵਾਸਤਾ ਰੋਲ ਸੀ ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗਲਫ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਰੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਫਾਈ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਦਫਾਈ ਮੁਆਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਗਲਫ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਔਰ ਤੁਰਕੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਔਰ ਦੀਗਰ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਾਈ ਮੁਆਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਵਧੀਆਂ। ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਰੀ ਲਮੇ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਆਖਰੀ ਲਮੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲਬਨਾਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਲਬਨਾਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਮੁਆਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਇਹ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝੋ ਟੁੱਟਿਆ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਸ਼ਤ ਹੈ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸਰਾਈਲ ਜੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਕਾਮੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਦੀਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਸੂਬਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤਸੀਹ ਪਸੰਦਾਨਾ ਅਜ਼ਾਇਮ ਸਨ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸਤਕਲ ਔਰ ਦੇਰਪਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਜ਼ੇ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੁਆਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਹਤਮੀ ਮੁਆਹਦਾ ਤੈਅ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅੱਜ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਆਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਤਮੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਪੈਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸਲੋ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਟਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਸਤਕਲ ਜੰਗਬੰਦੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮਫਾਹਮਤੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਨੇ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਤੌਰ ਸਾਲਸ ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਇਕਾਨਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਬਾਅ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮੁਸਬਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀ ਪੈਕ ਦੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਹੈ ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਅਮਨ ਦੇ ਕਿਆਮ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਚੀਨ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਤਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮਾਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਫਾਹਮਤ ਵਾਸਤੇ, ਅਮਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਚੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਬਤ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਇਤਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨੀ ਸਦਰ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੀਨੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ, ਚੀਨੀ ਸਦਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਇਤਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਸੀ ਪੈਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਰ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਉਹ ਸੀ ਪੈਕ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਰਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਪੈਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲੇ ਫੂਲੇਗਾ ਜੀ।